Hi. In this video, we will discuss binomial distributions in two examples. Okay. First example is the mean and variance of a binomial random variable are 3 and 2 respectively. Obtain the distribution of the random variable. This is the question. We have a binomial random variable. That random variable mean variance mean variance then we have distribution kandathram namukku ariyam aa random variable distribution binomial aanu thannittund pinne endana kandathunnathu aa binomial inde parameters aanu namukku kandathunathu adayathu n um p um binomial distribution parameters n um p um aanu aa parameters inde values n inde value p ide value aanu namukku kandathendathu namukku adinu vendi thannirikkunnathu mean um variance aanu idu enganeya kandathunnu namukku nokkam. Let x follows binomial distribution with n comma p be the given random variable. X ആണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന random variable x എടുത്തിരിക്കുകയാണ് and we are given that this follows binomial distribution with n comma p. We know that expectation of x is equal to, that is mean is equal to expectation of x is equal to np. This we know, x follows binomial distribution parameter n comma p anengil expectation of x np aanu and which is equal to 3. It is given. Adupole similarly variance of x is equal to npq which is equal to 2. This is the variance of binomial distribution. X follows binomial distribution with the parameters n comma p anengil mean np um variance npq aanu and mean the value it is 3 and variance is equal to 2. In these two equations n inde p ide value kandathanam. Okay. npq is equal to 2 and np is equal to 3. Therefore, npq divided by np which is equal to 2 by 3. This cancel. This implies q is equal to 2 by 3. That is, ഈ npq നെ np കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? q കിട്ടും അല്ലേ? npq നെ np കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ q കിട്ടും. That q is equal to 2 by 3 ആണ്. Because npq is 2 and np is equal to 3. So q is equal to 2 by 3. q എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Probability of failure. Therefore p is equal to 1 minus q which is equal to 1 by 3. So p യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. നമുക്കറിയാം p എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by q ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ q എന്ന് വെച്ചാൽ 1 by p ആണ്. So p is equal to 1 by 3 ആണ്. Also np is equal to 3. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് np is equal to 3. This implies n into ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടേ p യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ p യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. So n into 1 by 3 is equal to 3. This implies n is equal to 9. Okay. Therefore x follows binomial distribution with 9 comma 1 by 3 and probability mass function of x p of x is equal to this one ncx that is 9cx p power 1 by 3 power x q power 2 by 3 power n minus x. Here x takes the value 0, 1, 2, etc. up to 9. So n is equal to 9. This is the distribution of x. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ. In this example,
if the mean and variance of a binomial random variable are 4 and 2, നമുക്കൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, അതിന്റെ മീനും വേരിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 4 and 2 respectively. Mean is 4 and variance is 2. Then find the probability of first case exactly 2 successes. 2 successes മാത്രം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. Less than 2 successes, 2 താഴെ സക്സസസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. More than 6 successes, 6 സക്സസിലും 6 സക്സസിലും മുകളിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 സക്സസസ്, 2 സക്സസ് എങ്കിലും വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്നിന്റെയും പിയുടെയും റാൻഡം വേരിയബിൾ, എന്നിന്റെയും പിയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഫോളോസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ അതിന്റെ മീനും വേരിയൻസ് തന്നിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടതുപോലെ അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നിന്റെയും പിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം. ലെറ്റ് x follows binomial distribution with n comma p be the given random variable. Then mean is equal to expectation of x, which is equal to n into p, which is equal to 4. അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ. ആൻഡ് variance is equal to v of x, which is equal to npq, which is equal to 2. This implies npq by np equal to 4 is equal to 2 by 4. 2 by 4. This implies q is equal to 1 by 2. This implies p is equal to 1 minus q equal to 1 by 2. So നമുക്ക് p യുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ we know that np is equal to 4. This implies n into 1 by 2, n into 1 by 2, because p is 1 by 2 equal to 4. This implies n is equal to 8. Therefore x follows binomial distribution with the parameters 8, 1 by 2, and probability mass function of x equal to 8cx 1 by 2 power x 1 by 2 power q എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 2 തന്നെയാണ്. n അല്ല 8 minus x. X will take the value 0, 1, 2, etc. 8. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം. Probability that, first one, probability that exactly 2 successes. So here we are finding the probability of getting exactly 2 successes. That means suppose if you take x is equal to, ഇവിടെ നമ്മൾ x എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് number of success ആണ്. ഇവിടെ binomial random variable എപ്പോഴും always binomial random variable is defined as number of successes in n trials എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ x is number of successes in 8 trials ആണ്. അപ്പം x ന്റെ വാല്യൂ probability of exactly 2 success എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ probability that x takes the value 2, x 2 ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. This is equal to probability of x is equal to 2 is equal to 8c2 1 by 2 power 2 1 by 2 power 8 minus 2.
ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി. കാരണം ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഗിവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ ടേക്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എക്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. സോ ഈ പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷനിൽ സ്മോൾ എക്സിന് 2 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8c2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? 8 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 6 ഫാക്ടോറിയൽ, അതായത് 8 - 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1/2 പവർ 2 ഉണ്ട് ഇവിടെ, 1/2 പവർ 6 ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു 1/2 പവർ 8 തന്നെയാണ്. 1/2 പവർ 2 ഉണ്ട്, 1/2 പവർ 6 ഉണ്ട്. സോ 1/2 പവർ 8. ഇനി 2 പവർ 8 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? 2 പവർ 8 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 256. 2 പവർ 8 256 ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8 ഇൻറ്റു 7 ഇൻറ്റു 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1/256. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് 2 4 അല്ലേ? 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആണ്. 8/2 4 ആയി. So 7 into 4 28. This is equal to 28/256. Therefore, probability of x equal to 2. That means probability of getting exactly 2 successes is 28/256. Next, നമുക്ക് കണ്ടത് probability of getting less than 2 successes. Probability of getting less than 2 successes. This is equal to probability of x less than or less than 2. Probability of x less than 2 എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഫോളോസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് n, p എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8, 1/2 ആണ്. സോ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ എക്സ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടേക്സ് ദ വാല്യൂ 0, 1, 2 up to 8 ആണ്. 0ക്ക് താഴെയോ 8ന് മുകളിലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇതിന്റെ എക്സിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x can takes the value x equal to 0 plus probability of x equal to 1. ഈ രണ്ട് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ. x less than 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x can be 0 and x can be 1. 0ക്ക് താഴെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് x less than 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് x equal to 0 plus probability of x equal to 1 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Now probability of x equal to 0 നോക്കാം, ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് x equal to 0 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 8c0 കാരണം probability of x equal in this example probability of x equal to x is equal to 8cx 1/2 power x 1/2 power n minus x ആണ്. നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ പിയും ക്യൂയും ഈക്വൽ ആയത് കാരണം മാത്രം ഇതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. 8cx 1/2 പവർ n എന്ന് എഴുതാം. n എന്നുള്ളത് ഇവിടെ 8 ആണ് കേട്ടോ. 8 ഇവിടെ 8 എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം പിയും ക്യൂയും ഈക്വൽ ആയത് കാരണം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ആൻസർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് x equal to 0 is equal to 8c0 1/2 പവർ 8 ആണ്. 1/2 പവർ 8 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം 1/256 ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് x equal to 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 8c1 1/2 പവർ 8 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 പവർ 8 നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം. ഇനി 1/2 പവർ 8 എന്ന് വെച്ചാൽ 1/256 ആണ്. ഇൻറ്റു 8c0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. പ്ലസ് 8c1 എന്ന് വെച്ചാൽ 8 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9/256.
Therefore, probability of x less than 2 is equal to 9 by 256. This is the answer. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് probability of getting more than 6 successes. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ x will takes the value 0, 1, 2 up to 8 ആണ്. അപ്പം x ന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വെച്ച് 8 ആണ്. സോ x ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താ? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 6 സക്സസസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് that x takes the value x is greater than 6. Probability that x takes the value greater than 6. 6-നേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം this is equal to probability of x equal to 7 plus probability of x equal to 8 plus probability of x equal to 9 plus probability of x equal to 10 plus etc. നമുക്ക് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഈ എക്സിന്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. 8ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഓരോ ടേമിന്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. സോ we can write probability of x greater than 6 is equal to probability of x equal to 7 plus probability of x equal to 8. ഇനി probability of x equal to 7 എന്താ? This is equal to 8c7 1 by 2 power 8 plus 8c8 1 by 2 power 8 ആണ്. This is equal to, right? What is 8c7? 8c7 എന്ന് പറയുന്നത് 8 തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 1 by 2 power 8 വെളിയെടുക്കാം. 1 by 2 power 8 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 by 256. 8c8 ഇത് വെച്ച് 8 ആണ്. പ്ലസ് അതുപോലെ 8c7 എന്ന് വെച്ചാൽ 8 ആണ്. 8c8 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9 by 256. Therefore, probability of x greater than 6 equal to 9 by 256 ആണ്. Probability of x greater than 6 is written as probability of x is equal to 7 plus probability of x equal to 8. This is equal to this one from the definition of probability mass function, and it can be simplified to 9 by 256. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ലാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹിയർ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് probability of getting at least 2 successes. Probability of getting at least 2 successes. രണ്ടെങ്കിലും, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 8 വരെ ആകത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ probability of x, that means this is nothing but probability of x greater than or equal to 2. രണ്ടെങ്കിലും വേണം. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. probability of x equal to 2 plus probability of x equal to 3 plus probability of x equal to 4 plus probability of x equal to 5 plus probability of x equal to 6 plus probability of x equal to 7 plus probability of x equal to 8. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഓരോ പ്രോബബിലിറ്റിയും നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? വി നോ ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്. ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ആ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് this can be written as 1 minus probability of x less than 2. Okay, 1 minus probability of x less than 2. This is equal to 1 minus 9 by 256 ആണ്.
ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സബ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 2 is equal to 9/256. സോ ദിസ് is equal to 256 minus 9/256, which is equal to 247 divided by 256 ആണ്. Therefore, probability of x greater than or equal to 2 is equal to 247/256 ആണ്. This is the answer.